تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ومضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا إنا إليهم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا شفاعة شيئا ولا يمكنون إني إني بكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وما أنزلنا على قومه من السماء وما كنا منزلين
ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه وأنا يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم مشايخنا ومعلمنا وأبينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق لنا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشانا وتغشاهم برحمة والمغفرة وعلى كل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cahaya ilmu daripada mereka. Amin rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan kita Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya, forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan mereka selalu dikuatkan oleh Allah untuk memimpin kita
kepada keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Pada hari ini atas permintaan panitia masjid kita kada membaca kitab sebagaimana biasa, tetapi hari ini secara khusus kita isi dengan acara haul guru kita almarhum guru Abah Guru Sakumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-15. Walau kita kada membaca kitab seperti biasanya, kita berharap mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan lebih daripada itu, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada wali-wali Allah, sehingga karena kita berhak mendapatkan syafaat mereka, berhak untuk dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang mengeritik acara haul. Ujar acara haul ini termasuk berlebih-lebihan, mengkultus individukan seorang ulama lebih daripada kita memuliakan Rasulullah. Alasannya waktu pemulutan kada ada beulah res area ujar. Padahal seharusnya Nabi lebih dimuliakan daripada wali Allah. Kada tahu apakah si bin itu waktu pemulutan beulah res area raja atau kada. Cuma memang dia salah pro kontra istilahnya kayak gitu. Jadi menurut kita sebenarnya kada kayak gitu. Cinta kita kepada wali-wali Allah itu bahkan bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada perlu dipisah-pisahkan, kada perlu dibeda-bedakan. 3 macam itulah nang kada perlu dibeda-bedakan. Pertama, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, cinta kepada guru-guru kita, para ulama, para wali-wali Allah. Kenapa maka kada perlu dibeda-bedakan? Karena cinta kepada mereka itu adalah nur, cahaya di dalam hati. Cahaya itu kada betah bertentangan. Cahaya karena Allah tadi adalah nur, Rasulullah adalah nur, para ulama adalah nur. Nur itu kada bertentangan, nur itu kada berlawanan. Bandingannya, modelnya, di dalam satu ruangan ada sebuting lampu menyala terang. Kemudian ditambah lampu kedua semakin terang, tambah lampu ketiga semakin terang. Cahaya itu kada pernah bertentangan, kada pernah saling berlawanan, tetapi malah semakin menambah-nambah terang. Berbeda dengan zulmah, berbeda dengan kegelapan, itu kada kawa dicampur-campur. Hubbud dunya kada kawa dicampur lawan mahabbatullah. Karena itu adalah cinta kepada dunia gelap, cinta kepada maksiat gelap. Ada nangka ini kada jadi masalah. Orang yang mempertentangkan itu cuma sekadar tadi bawainya kada katuju lawan wali-wali Allah. Inya kada mengenal, inya kada paham bahwa wali Allah itu adalah wasilah kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu adalah wasilah kita kepada Allah. Jadi maksudnya ya supaya di dalam nangka kaya ini kita berusaha terus untuk menambah-nambah cinta kita kepada para wali-wali Allah. Ujar Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan bahwa aku berperang dengan orang itu. Orang memusuhi wali Allah itu langsung Allah yang akan memerangi orang itu. Kenapa nama kata itu? Wali Allah Ta'ala itu kada ada lagi di dalam hatinya kecuali Allah.
Inya kada mau urusi siapapun, inya kada memperhatikan lagi, inya hatinya 100% lawan Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Inya kada peduli lawan orang nang memusuhi inya, kada peduli. Tetapi pada saat nang bersamaan, Allah lah nang peduli dengan orang nang memusuhi mereka. Nah, jadi gitu, inya kada memperhatikan orang lain, nang di hatinya cuma Allah. Tetapi ketika ada orang nang memusuhinya, maka Allah nang langsung bertindak. Man ada liwaliyan faqad azantuhu bil harb. Lalu dipaham dari sini, amunnya kebalikannya, pang kita mencintai para wali-wali tadi, napa kabar yo? Allah nang akan mencintai kita, Allah nang menyayangi kita. Jangankan kisah wali-wali Allah, nang mereka itu penyebab kita dekat kepada Allah, penyebab keselamatan kita di dunia akhirat. Orang tua kita penyebab lahirnya kita ke dunia. Karena tulah guru itu lebih afdal daripada kedua orang tua. Itu perlu dipahami dahulu. Karena orang tua itu penyebab kehidupan dunia, sedangkan guru itu penyebab kebahagiaan dunia akhirat. Kedua orang tua kita nang derajatnya tadi di bawah derajat guru-guru kita. Itu kalau kita durhaka lawan mereka, itu penyebab kemurkaan Allah. Tetapi kalau kita bakti kepada mereka, itu penyebab keridhaan Allah. Kayak apa aja kita bagusnya ibadah, tapi kita durhaka lawan kuitan, kada pernah diterima Allah ibadat kita. Man asbaha murdiyan liwalidayhi, man asbaha muskhitan li murdiyan liwalidayhi fa ana anhu radin. Barang siapa berpagi-pagi mengerjakan kelakuan yang memurkakan daku, beulah gawian nang sarik Allah Ta'ala. Murdiyan liwalidayhi, tetapi menjadikan ridho kedua orang tuanya. Fa ana anhu radin, maka aku ridho terhadap orang itu. Wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhitun. Barang siapa berpagi-pagi mengerjakan yang aku ridhoi, tetapi memarahkan kedua orang tuanya, maka aku umpat marah. Itu hadis qudsi. Ujar Nabi kita, ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung keridhaan kedua orang tua kita. Wa sakhatullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Dan penting kata kita untuk mendekatkan diri kepada wali-wali Allah. Penting kata supaya gawian kita menyenangkan wali-wali Allah. Penting karena disitulah Allah ma'andak kecintaannya, disitulah Allah ma'andak keridhaannya. Jadi antara kecintaan Allah lawan cinta kepada wali-wali Allah itu kada kawa dipisah. Orang nang cinta kepada wali Allah, itulah tanda mereka nang bujur cinta kepada Rasulullah. Itulah orang nang bujur tanda mereka cinta kepada Allah. Maka kebalikannya, ketika Allah benci kepada seseorang, ketika Allah marah kepada seseorang, salah satu tandanya adalah bahwa inya katuju menantang lawan wali-wali Allah. Jadi dibiarkan Allah Ta'ala menantang wali-wali, ma'itirat lawan wali-wali Allah, mengingkari lawan wali Allah, memusuhi lawan wali Allah. Itu tandanya Allah memang kada katuju lawan orang itu. Ujar sebahagian arifin, man ra'aitumuhu yu'zil awliya, barang siapa kalian lihat akan dia menyakiti para wali-wali Allah, wa yungkiru mawahibal asfiya, dan mengingkari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya,
Fa'lamu, maka ketahui olehmu, annahu muharibun lillah, orang itulah yang sedang berperang dengan Allah, orang itulah musuh Allah. Mubadun, orang itu dijauhkan daripada Allah Ta'ala. Matrudun, orang itu diusir an haqiqati qurbillah, daripada hakikat dekatnya dengan Allah. Ujar sabahagian nang lain lagi, aqallu uqubatil mungkirin ala salihin, sakurang-kurang siksaan bagi orang yang mengingkari akan wali-wali Allah, ayyuhrama barakatuhum, bahwa dicegah daripada dia berkat mereka. Minimal orang nang kada katuju lawan wali Allah, minimal kada dapat berkat mereka. Padahal di antara nang paling penting itu berkat, itu penting benar. Jangan sampai kita kada paham berkat, jangan sampai kita kada katuju mencari berkat. Sarwan aja gin, katuju memberakat. Ini kan bulan Rajab nih, yang lelah bulan Rajab nah. Ada satu pertanyaan di bulan Rajab inilah, kenapa maka Isra Mi'raj itu kada langsung dari Masjidil Haram langsung ke langit? Padahal tahu aja kalau naik, kada usah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, hanya naik ke langit, kan bertambah pulang nih transport burak. Nya kan dari Masjidil Haram pakai burak dahulu ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hanya pakai Mi'raj, pakai tangga berjalan, lift jakawayana. Allah menjawab karena itu alasannya kenapa garang maka ke Masjidil Aqsa dahulu. Jawabannya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di sekelilingnya itu penuh dengan berkah. Alladzi barakna haulah, itulah alasan kenapa maka disinggahkan dahulu ke Masjidil Aqsa, hanya dibawa ke langit. Artinya perlu dahulu mencari berkah, beparak dahulu lawan orang-orang yang sudah terdahulu dikasihi, dicintai oleh Allah. Di sekeliling Masjidil Aqsa itu disebutkan lebih daripada 1000 kuburnya nabi-nabi. Kan sudah mati kalau dah berkat orang yang sudah mati dah dibawa ke situ. Padahal coba kita pikirkan, amunnya secara zahir akal kita juga, di diri Nabi ada kada berkat? Ada kada? Mana yuk kira-kira banyaknya berkat di diri Nabi lawan di diri nabi-nabi nang lain tuh? Jawabannya kumpulakan berkat seluruh nabi-nabi itu cuma setetes daripada berkat yang ada di dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada perlu ragu-ragu lagi. Tetapi kenapa maka sidin dibawa ke situ? Padahal di awak sidin sudah banyak aja. Itu mempelajari itu bahwa Nabi aja tuh disuruh Allah mencari berkat. Kenapa maka kita pina anti berkat? Kenapa maka kita hendak langsung? Langsung aja sudah lawan Allah Ta'ala. Kada usah memeraki para wali-wali. Kadakah? Itu mudah seakan-akan sunatullahnya. Amun hendak parak lawan Allah, beparaklah dahulu lawan orang nang parak lawan Allah. Kalau kita hendak parak lawan Rasulullah, beparaklah dahulu lawan orang nang parak dengan Rasulullah. Bahkan hakikatnya kayak itu, nang parak lawan Allah itu cuma Rasulullah, itu nang paling parak. Amunnya wali-wali Allah, kenapa? Maka kita beparak karena mereka lah nang parak lawan Rasulullah. Dengan Rasulullah itulah parak lawan Allah. Nah itu modelnya kayak itu tuh. Kayak langsung aja bang, ya silakan aja. Amunnya kalau langsung coba-coba aja. Cuma amun kita secara logika kita adalah nang sederhana aja. Biasanya tuh orang amun hendak jadi dokter, sekolah di kedokteran dahulu, gurunya dokter juga. Kada saran aja kita seorang aja belajar otodidak aja kalau kau jadi dokter juga. Guru kita nih mantri biasa aja tuh, kita belajar supaya jadi dokter, kira-kira ujar pemantri kada kawa ama kok kada sanggup, aku nih kada dokter juga. Kira-kira aja tuh modelnya kayak itu tuh. Dan disitulah kenapa maka kita berparak lawan wali-wali Allah dengan harapan berkat mereka lah maka kita parak lawan Rasulullah. Dan dengan parak lawan Rasulullah tadi paraklah juga lawan Allah.
Itulah yang dimaksud dengan waqtul buyut min abwabiha. Datangilah rumah itu melewati pintu-pintunya. Dan segala sesuatu ada jalannya. Nah, apa maksudnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah kepada orang nang ahli Al-Qur'an apabila kita kada tahu. Quran itu contohnya kada kawa barataan memaham. Kalau usah kita membaca kitab ulama lagi itu karangan manusia, cukup aja sudah karangan Allah. Bagi barataan sabigi seorang Quran suruh beribadat masing-masing baca seorang paham seorang beribadat, kacau dunia. Karena kita ni kada barataan ahli memaham Al-Quran, kada barataan ahli memaham hadis. Ini kisah memaham ilmu zahirnya aja tak, nang ada tulisannya, ada bacaannya, apalagi praktek pengamalannya kayak apa. Nang terbukti orang sampai menjadi dekat kepada Allah, menjadi wali Allah Ta'ala. Itu tandanya mengamalkan Quran dengan benar. Pertama memaham Quran dengan benar, mengamalkannya dengan benar. Sehingganya dekat. Amun nang kita memahamnya aja kada tentu bujur, seandainya bujur praktek mempraktekannya kada tentu bujur, datang di mana kita bisa parak lawan Allah. Makanya nang perlu kita ingatakanlah, ada 73 golongan terpecah belah umat Rasulullah. Cuma satu aja nang selamat, walaupun bukan berarti satu itu sedikit, karena kadang-kadang satu bisa aja lebih banyak daripada 72. 72 ini sedikit sama dengan sedikit. Ada yang satu ini banyak disebut asawadul azam oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, tuh golongan terbesar daripada umat kita. Naranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba pertanyaannya sebuting tadi, kenapa makanang? Maka ya apa pegangannya dasarnya Quran hadis. Kenapa? Maka satu bujur 72 salah. Jawabannya bukan karena Quran hadisnya yang salah, tetapi kemampuan memahamnya. Qurannya itu juga, cuma memaham salah. Contoh memaham salah ya nang napa semalam inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar aja itu. Artinya asal jangan manggawi maksiat itulah sambayang, biar kada usah manggawi nang 5 kali sehari. Jana itu memaham seorang ngaranna betamat sambayang. Makanya merasa nang 70 nang satu golongan juga ta nang masih sambayang to nang 72 golongan aja kita nang nya memaham seorang, padahal kada ada di seluruh tafsir seduniaan, kada ada tafsirnya kayak itu. Ujar seorang ulama ngaran sidin Imam Al-Arif Syah bin Syuja' Al-Kirmani, ma ta'abbada muta'abbidun bi aktsara minat tahabbub bi awliyaillah lianna mahabbatahum dalilun ala mahabbatillahi azza wa jalla. Tidak ada satu ibadah yang lebih besar nilainya kecuali berusaha untuk mencintai dan dicintai oleh para wali-wali Allah. Kayak apa supaya kita mencintai wali-wali Allah dan mereka pun cinta kepada kita? Itu adalah sehebat-hebat ibadah. Kenapa maka kayak itu? Li'anna mahabbatahum, karena kecintaan mereka itu dalilun ala mahabbatillahi azza wa jalla, itu adalah dalil atas kecintaan Allah Ta'ala. Inya amunnya wali-wali Allah itu sambungan nang tadi tah, sambungan hadis nang man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Tadi itu hadis Bukhari atau hadis sahih. Di antaranya napa sambungannya tah? Apabila wali-wali Allah sudah sampai kepada ketingkatan fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, dan seterusnya tah. Sampai apabila mereka cinta kepada kita, itu bukan sekadar zahir mereka nang cinta, tetapi tanda Allah nang cinta, karena seluruh mereka itu adalah billah. Jadi sekarang pertanyaannya kayak apa garanang supaya wali-wali Allah Ta'ala katuju lawan kita? Liatilah gawian nang dikatujui oleh mereka bahari nang kayak apa? Mereka katuju bamulutan, mereka katuju bemanakiban, mereka katuju bahaulan. Umpatlah juga kita kayak itu. Ini kita nela katuju mahaul guru kita. Ini kisah jaka kita zaman kita hidup nih, katuju mahaul guru kita, katuju memuji-muji baca manakib wali-wali Allah, lalu kita mati.
secara zahir tah. Lalu kaina murid kita menarusakan gawian kita pulang. Pertanyaan sederhana, kira-kira guru kita katuju sarik kah lawan kelakuan kita nang kaina? Emun gawian kita maniru kelakuan sidin bari, insyaallah sidin cinta lawan kita, katuju lawan kita. Nah, bilanya mereka cinta lawan kita, itu tanda apa tadi teh? Mereka itu kada cinta sekadar lawan nafsu, tetapi apabila cinta karena Allah. Dan apabila mereka senang karena Allah, karena segala-galanya tadi kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa qalbahu alladzi yudmiru bih, itu sudah seluruhnya sudah dengan Allah. Jadi makanya tadi di antara gawian nang paling hebat itu adalah gawian orang-orang nang katuju lawan wali-wali Allah Ta'ala, membaca kitab-kitab mereka, maniru kelakuan mereka, membaca manakib mereka, ini supaya jadi bagian daripada kehidupan kita makalah. Dan jangan sampai kita tahu empat orang nang jauh daripada wali-wali Allah. Kan katuju jahat sangka, katuju memandang dengan ainus sukhti, hingga dicari-cari aja kesalahannya apa-apa, lalu dikias-kias dengan kiasan yang kada cocok. Mengias lawan akal seorang aja. Contoh tadi nampak dadah kadada res area aja hendak bemulutan. Memangnya kita bemulutan pakai res area kayak apa kisahnya? Nang jadi masyhur Maulid Al-Habsyi itu siapa garang? Nang sampai hari ini, nang sampai malam Senin masa itu mulai zaman dari tahun 70, ada tahun 74, tahun 76 itu pamulaan guru kita bermaulid tak? Kita aja mungkin sapaleh ini belum ada banyu-banyunya, belum ada lagi. Sidin nang saban malam saban minggu membaca maulid itu, bahkan ketika sidin di Surabaya dioperasi itu tuh di dalam setengah sadar sidin tuh betakun lawan nang menunggu sidin ini malam napa aja sidin malam Senin, langsung sidin membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, dan seterusnya sampai kepada mahallul qiyam. Ini sambil berbahagia nih, lalu sidin berkuat ditolongi oleh nang menjaga ini supaya sidin berdiri lalu membaca asyraqal badru. Berduaan tuh di dalam kamar tuh kayak itu kecintaan sidin, istiqomahnya sidin tah di dalam maulid. Ini orang nang memadahakan tadi kada katuju lebih pengernya lebih memuliakan wali daripada Rasulullah. Inya nang malam Senin kan insyaallah kada biasa umpat juga datang ini sakadar bepandir di jauh bener ya. An model kayaknya nang paling katuju bamaulidnya kada datang juga, bahaulnya kada datang juga. Nah, lalu sakadar tadi karena ainur ridho, ainus sukhti, ngarannya memandang dengan mata penuh kebencian. Nah, jadi maksudnya ya kada usahlah masyarakat tapangaruh lawan pandiran-pandiran nang itu kita tarusakan aja. Ulun ingat bahari waktu beilang ka rumah Habib Lutfi di Pekalongan. Ujar Habib Lutfi salah satu pesan sidin lawan ulun ingatakan aja sidin amun ikam bamulutan atau apakah acara kita tah menyembali sapi. Lalu kaina menyembali sapi saikong, lalu ada orang itu gawian ikam itu berlebih-lebihan. Masa untuk sekadar acara bid'ah kayak itu aja sembali sapi, jangan dilawan ya sidin. Tetapi tahun dudi sembali pulang 2 ikong. Itu pesan Habib Lutfi itu kayak itu tah. Jadi kayak itulah tadi insyaallah tuh kita kada perlu melawan apa-apa nang kayak itu teh, biar aja sudah kada usah kita berdebat apa-apa. Nya ada nang manawari ini ketua MUI jadi kiau kah orang itu kada usah jalan biarkan hasilnya. Cuma tahun dulu aja kita banyaki lagi pulang. Ya kayak itu kan tadi pro kontra tuh ada aja, cuma supaya ya kita paham benar aja ulun, jangan kena tapangaruh apa garang kisah penjelasannya itu kada bujur 100% salah. Dan orang nang kada katuju ini bagian daripada coba nang tulak malam Senin, nang tulak malam Minggu, malam Sabtu. Napa di situ acaranya bahkan manakib sidin pun kada dibacakan. Nang dibacakan napa? Nang dibacakan dalailul khairat. Nang dibacakan napa? Nang dibacakan maulid. Kan jadi artinya isinya napa? Nah, isinya memuji-muji Rasulullah barataan di dalam haul sidin, karena ini memang adalah kekasih Rasulullah. Ini adalah Habibin Nabi, kekasihnya Rasulullah. Orang nang kada berpisah lagi lah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kayak itu tuh.
Jadi mudah-mudahan kakak ini tadi kita ulun kada sengaja kada perlu membacakan menakib sidin karena sudah terlalu banyak aja kita membaca, cuma untuk sekedar mengingat-ingatkan kita bahwa ini gawian kita nang mengadakan peringatan haul nang ini dalam rangka tadi apa ngarannya kita tanda, mudah-mudahan ya ditulis sebagai tanda bahwa kita termasuk orang cinta kepada wali Allah Ta'ala. Dan cinta kepada wali Allah Ta'ala itu kada mendinding, bahkan bagian daripada cinta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah himung melihat umatnya cinta kepada wali-walinya, karena wali-wali itu tanda orang sudah bujur mengikuti Rasulullah. Kenapa namakan Nabi diberi Allah mukjizat? Jawabannya itu pertanda orang ini bujur dari Allah. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi bila orang diberi mukjizat itu pasti Allah yang memberi, kada kawainya bahwa seorang itu lain ilmu, kada ada sekolahannya, kada ada pelajarannya, kada ada lampahannya. Dan berbeda lawan sihir dan lain-lain. Mukjizat itu tanda asli dari Allah. Jadi apa mukjizat? Mukjizat itu dalil seakan-akan SK dari Allah, ini bujur-bujur Nabi kok, ini bujur-bujur Rasul kok. Itu mukjizat. Lalu di bawah mukjizat ngarannya karamat. Nah, wali-wali Allah nang bakaramat itu napa garang tandanya karamat itu seakan-akan SK dari Allah, karena itu kata kalau diulah-ulah. SK dari Allah, bukti dari Allah, tanda dari Allah, orang ini sudah bujur, mutaba'ah zahiran wa batinan, luar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mencintai orang yang bujurnya aja, nah kita kata kawa sempurna kayak mereka. Li sadatun min izzihim aqdamuhum fauqal jibahi illam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajahu. Lisadatun, kita mempunyai pemimpin-pemimpin, kita mempunyai guru-guru. Min izzihim, daripada kemuliaan mereka, aqdamuhum fauqal jibahu, telapak kaki mereka di atas dahi-dahi, maksudnya orang hormat lawan mereka, derajat mereka tinggi di atas wali-wali yang lain. Illam akun minhum, walau kita kada termasuk daripada mereka, kita ini orang awam, mereka itu khawas dan khawasul khawas, tetapi fi hubbihim, fi hubbihim, bagiku di dalam cinta kepada mereka, izzun wajahu, itu sudah merupakan kemuliaan. Orang-orang yang benci lawan wali-wali Allah, sekurang-kurangnya mereka kadang mendapatkan berkah daripada wali-wali Allah itu. Bahkan yang paling berbahaya, karena disebutkan tadi di dalam hadis qudsi, azantuhum bil harbi, aku nang memusuhi mereka, maka ujar ulama, kata-kata itu adalah memberi isyarat orang itu ditakutkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika Allah nang memerangi, katanya nang pakai senjata, pakai pedang, pakai sinapang, kada. Allah Ta'ala kadang-kadang ketika memusuhi seseorang itu malah dilanjur-lanjurnya, pina makin sihat, pina kada bagagaringan lagi. Sejak memusuhi wali Allah, duitnya pina makin banyak, pangkatnya pina makin tinggi, followersnya bertambah, subscribernya meningkat. Oh, makin wani inya lawan wali Allah Ta'ala, apakah disambatinya? Tahu-tahu na'udzubillah. Ketika hendak mati kada kawa lagi menyambat membaca la ilaha illallah, na'udzubillah. Dan kita berharap dengan pertemuan kita nangka kayak ini adalah supaya kita meyakini aja bahwa jalan kita insyaallah sudah bujur aja. Dan jalan kita ini alhamdulillah, walau kita kada wali, tetapi kita di atas kita nang kita umpati para wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang nang bujur. Dan wali-wali Allah Ta'ala alhamdulillah nang mulai membawa agama Islam ke Indonesia ini sudah satu jalan aja sampai saat ini lawan kita nih kada berbeda. Coba perhatikan Wali Songo nang datang ke Indonesia membawa agama Islam, napa kisahnya? Sama aja membawa Islam mazhabnya Syafi'i.
Kemudian akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi, fikih apa tasawufnya napa Imam Ghazali. Adalah perbedaan lalu kayak sambung bersambung tak ulama-ulamanya atau wali-wali Allah Taala nang terus sampai hari ini diziarahi orang, dihaul orang. Sambung bersambung ada segolongan nang lain walaupun kita kada memadahkan mereka sesat, kita kada umpat menyalahkan apa-apa, cuma paling kada kita yakin di kita bujur. Walau mereka menyerang kita, memadahkan salah, merasa paling bujur. Ya biarlah itu terserah mereka aja, cuma nang penting tetap kita yakin bahwa kita bujur. Orang nang menyalahkan kita karena kada tahu benar aja. Bahkan amunnya kita perhatikan dah nang disubalah nang pinaka tuju menyalahkan dah mana gerang wali-walinya juga pinaka tapi kita lihat juga wallahu alam kita kada tahu bang. Cuma nya kadang-kadang tadi tuh ya kalau lah kadang-kadang kebenaran itu kada dibuka akan Allah kepada barataan. Cuma kita merasa untung bahwa kita masuk daripada orang-orang nang ditunjuki Allah Ta'ala dilihatkan kebenaran sebagaimana doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi menjadi pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pandangan daripada wali-wali Allah terutama guru kita sehingga kita dianggap sebagai murid-murid sidin, sebagai pengikut sidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak dapat syafaat sidin, masuk surga bersama dengan sidin di akhirat karena dikumpulkan lawan sidin. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالح إلى حضرة النبي وآل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah.
الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ثم إلى راجع من شيخنا معلمنا وأبائنا وأمتنا وقرابتنا وجيراننا وزنفك لنا من سنة وخنا مسلمين ومسلمات ومؤمنين خصنا وغير شيخنا مربى روح المرشد شيخنا محمد سيدنا بن عبد الله ورسوله وقرائه أن الله الكريم يتغشانا وتغشى برحمة المغفرة وعلى كل ناس صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأهدي وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات هدية بلغ رحمة نزله ورة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح أزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين. ثم إلى أرواح جميع أهل البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين التابعين إلى يوم الدين. ثم الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين. ثم الأرواح جميع مشايخنا معلمنا وآبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي حقوق علينا أجمعين. ثم إلى رجل إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا مربي أرواحنا مرشدنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصوله وفروعه. الله أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم أعد علينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.